बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आप सारे दोस्तों को मेरे चैनल विलेज लाइफ विद सफदर में खुश आमदीद। दोस्तों क्या हाल है, उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसे फार्मर से मिलवाने जा रहा हूं जो काफ फार्मिंग कर रहा है। काफ फार्मिंग यानी कि बछड़ों की फार्मिंग। वो बछड़े पाल रहा है, कुर्बानी के लिए भी उसने पाले हुए हैं, इसके अलावा उसने गोश्त के लिए भी पाले हुए हैं। आइए इससे मिलकर बात करते हैं और जानते हैं कि वो बछड़े उसने कितने के ख़रीदे और कितने के फ़रोख्त किए, और अभी जो बाकी चंद एक उसके पास बछड़े हैं जो उसने कुर्बानी पर फ़रोख्त करने हैं, वो उनसे कितने अंदाज़ा लगा रहा है कि कितने के फ़रोख्त हो जाएंगे। ये सारी तफसील जानते हैं इससे बात करके। अच्छा जी अब्दुल रहमान साहब, ये दसो भाई थोड़े को इस टाइम कुर्बानी ते सेल करने वास्ते कितने बच्चे मौजूद हैं ने? 10 बच्चे मौजूद हैं। 10 बच्चे? हाँ जी। ठीक हो गया। तो तुसी कदों सेल करना चाह रहे हो? ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ होने। ठीक हो गया। अच्छा जेड़ा साडे सामने बच्चा है, इहदे बारे जरा दसो भी इहदा तकरीबन कितना वजन है ते कितनी इसदी कीमत है? इसदा तकरीबन 5 मन वजन है। ठीक है जी। लाख रुपया कीमत। ਇਹਦੀ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਹੀਵਾਲ ਨਸਲ। ਸਾਹੀਵਾਲ ਤੇ ਦੁੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਦੁੰਦਾ। ਦੁੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਜ਼ਰਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦਿਓ। रहमान साहब जेड़ा ए बच्चा है, इसकी कीमत वजन ते दसो जरा कितनी है? इसकी कीमत लाख रुपया है। ठीक है जी। 5 मन वजन है। ठीक हो गया। साहीवाल नस्ल। साहीवाल नस्ल। ठीक हो गया जी। ते जेड़ा ए अगे ए साहीवाल 80,000 की कीमत है, तकरीबन 4 मन है। ये 4 मन वजन है। हां जी। ठीक हो गया। ते ये दुंदा है? हां जी दुंदे सारे। अच्छा सारे दुंदे ने। ठीक हो गया। ते जेड़ा ए ब्लैक वाला काले रंग वाला, ਇਹਦੀ वजन कीमत जरा दसो। ਇਹਦੀ भी तकरीबन 4 मन वजन है। ठीक हो गया। 80,000 कीमत है। दुंदा है, ये भी दुंदा हो गया। ये वलैती। ये वलैती है। हां जी। ठीक हो गया। अच्छा वलैती तो साहीवाल चो की फर्क होता है? साहीवाल ज्यादा पसंद लोग करते हैं, वलैती घट करते हैं। ठीक हो गया। ते ए थोड़ा छोटा लग रहा है, इसका कितना वजन है, कितनी कीमत है? ये तकरीबन है 3 मन दा 60,000 कीमत। 60,000। ठीक हो गया जी। ये साहीवाल। ये भी साहीवाल। ठीक हो गया जी। ते ए जेड़ा ए डब्बे रंग दा, ये जे दोनों है ना 70,000 कीमत है। अच्छा ए वाला ते दूसरा ए वाला? हां जी। ये दोनों 70,000। ये देसी है। ये दोनों देसी हैं। हां जी। ठीक हो गया जी। ते दुंदे हैं जी? हां जी दुंदे। ते अंदाजन वजन इनका कितना कितना होएगा? तकरीबन 3.5-4 मन है जी। ठीक हो गया। ते जेड़ा ए वाला इस 60,000 कीमत है। ठीक हो गया जी। 3 मन वजन है। वलैती हो गया। ते ए फिर अगे आ गया थोड़ा, ये भी वलैती जी? ये साहीवाल। ये साहीवाल है। ठीक हो गया। ਇਹਦਾ कितना वजन है? ਇਹਦਾ 3 मन ते कीमत 60,000। 60,000। ठीक हो गया जनाब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान क्या हाल है? ठीक ठाक है। अच्छा जी, सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएं। अब्दुल रहमान। अच्छा जी अब्दुल रहमान साहब, आप अपने इलाके का नाम बताएं। मौजा सियोड़। ये तहसील और ज़िला कौन सा है? तहसील कोट मोहम्मद, ज़िला सरगोदा। ठीक है। अच्छा माशाल्लाह आपने बच्चे रखे हुए हैं, ये कुर्बानी के लिए रखे हुए हैं? हाँ जी कुर्बानी के लिए। ठीक है। ये काम करते हुए आपको कितना अरसा हो गया है? तकरीबन 1 साल हो। 1 साल हो गया। ये आप इससे पहले भी आपने बच्चे रखे हुए थे या ये पहली दफ़ा रखे हैं? आपने पहली दफ़ा रखे हैं। हाँ जी। ठीक है। तो इससे पहले कभी कुर्बानी पर आपने फ़रोख्त किए थे? नहीं, पहली दफ़ा। पहली दफ़ा। ठीक है। अच्छा आप ये बताएं कि आप क्या समझते हैं कि ये कैसा कारोबार है? अच्छा कारोबार है, मुनाफे वाला। मुनाफे वाला। अच्छा जी ये बताएं आपने कुल कितने बच्चे रखे हुए हैं? कुल 40 थे। ठीक है। 30 जो है वो फ़रोख्त कर दिए। ठीक है। बाकी 10 हैं। 10 हैं। अच्छा ये कितना अरसा पहले आपने खरीदे थे? तकरीबन 7 माह हो चुके हैं। 7 माह पहले आपने खरीदे थे? हाँ जी। 7 माह पहले आपने एक बच्चा कितने कितने का खरीदा था? 25,000 का। ये सारे ही 25,000 के थे या कुछ कम या ज्यादा भी थे? तकरीबन अमाउंट इतनी बनती है यार, जो एवरेज कोई कम है, एवरेज निकालें तो वो 25,000 बनती है। ठीक है। तो वो आपने फ़रोख्त कब किए? क्योंकि कुर्बानी में तो अभी 1 महीना रहता है, तो आपने जल्दी फ़रोख्त नहीं कर दिए? वो छोटे थे, वो कुर्बानी पर नहीं। अच्छा वो कुर्बानी के लिए नहीं थे। हाँ जी। तो वो आपने कसाईयों को बेच दिए? हाँ जी। ठीक है। तो ये जो आपने 10 बचाए हुए हैं ये कुर्बानी के लिए? ये कुर्बानी। अच्छा जी अब्दुल रहमान साहब ये दसो भाई जेडे तुसी बच्चे फ़रोख्त कीते ने? हाँ जी। तुसी दस रहे हो 25,000 दा एक बच्चा खरीदिया, ते थोड़ा फ़रोख्त एक बच्चा हो तकरीबन एवरेज कितने दा होया? 45,000 एवरेज बनदी। 45,000 रुपया। तो एक बच्चा तुहानू कितना फिर मुनाफा दे गया? 20,000। 20,000। हाँ जी। अच्छा ये जेडे बच्चे पालने दा तरीका कार दसो, किस तरीके नाल तुसी पालदे हो, इन्हां की खुराक देंदे हो? इन्हां पहले सैलेज पेंदे रहे हैं। ठीक है। बाद तूड़ी ते बंडा। सैलेज केड़ा मकई दा पेंदे रहे हो? मकई दा। ठीक है। ते ए कितना अरसा तुसी सैलेज इस्तेमाल कीता है? 3 महीने सैलेज इस्तेमाल कीता, उस बाद तूड़ी शुरू की। ठीक है। अच्छा तुसी ये जेडे बच्चे खरीदे कित्थों आन?
ਇਹ ਮੱਲੂ ਮੋੜ ਮੰਡੀ ਉੱਥੋਂ ਖਰੀਦਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਉਸ ਮੰਡੀ ਦੀ ਕੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਤੋਂ ਸਸਤੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ? ਉੱਥੇ ਮਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਸਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 10 ਬੱਚੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਤਕਰੀਬਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੇ ਕਿਤਨੇ ਦੇ ਫਰੋਖਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? 80 ਤੋਂ 90,000 ਤੱਕ ਫਰੋਖਤ ਹੋਗਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ। ਮਤਲਬ ਟੋਟਲ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ 8 ਤੋਂ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਾਲ 10 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਖਸੂਸੀਅਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਬੱਚਾ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। 2.5 ਮਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ? ਜਿਸਮਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦਾ ਮੋਟਾ ਤਾਦਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮੁxtਲਿਫ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਨਸਲ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਸਾਹੀਵਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵਲੈਤੀ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੇਸੀ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਹੀਵਾਲ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਹੀਵਾਲ ਕਿਉਂ ਅੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਫਰੋਖਤ ਕਰਨੇ ਦਾ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ, ਬੜੋਤੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ। ਬੜੋਤੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ, ਫਰੋਖਤ ਜਲਦੀ ਹੁੰਦਾ, ਰੇਟ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਾਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਹੈ? ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ 40 ਬੱਚੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸਬਜ਼ ਚਾਰਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਬਜ਼ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਟੋਟਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਲੇਜ ਵਗੈरह ਦਿੱਤਾ? ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪਾਲਣਾ ਚਾਹੇ ਤੇ ਫਰੋਖਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ? ਤੂੜੀ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਲਈ, ਵੰਡਾ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਬਸ ਤੂੜੀ ਤੇ ਵੰਡਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਖੁਰਾਕ। ਅੱਛਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤਕਰੀਬਨ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਤਕਰੀਬਨ 10,000 ਖਰਚਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕੁਝ। 10,000? ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਤਕਰੀਬਨ ਤੁਹਾਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਮੁਨਾਫਾ ਦੇ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨ ਵਗੈरह ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਦੋਂ ਕਦੋਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ? 3 ਮਾਹ ਬਾਅਦ ਮੂੰਹ ਖੋਰ ਵਾਲੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਗਲ ਘੋਟੂ ਵਾਲੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਚਿੱਚੜ ਵਗੈरह ਦੀ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਉਂਦੇ। ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ 7 ਮਹੀਨੇ ਰੱਖੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਅਰਸੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੰਮ ਅਰਸੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖ ਕੇ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਜਾਏ ਸਹੀ ਵਧ ਰਿਹਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਛੱਡੇ ਮੁਨਾਫਾ। ਦੱਸੋ ਬਈ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਤਕਰੀਬਨ ਕਿਤਨੇ ਵਜ਼ਨ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਤਨੇ ਅਰਸੇ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਫਰੋਖਤ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਸ ਮਤਲਬ ਦੀ ਸਹੀ ਬੜੋਤੜੀ ਵਗੈरह ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ? 2 ਮਣ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। 4 ਮਣ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਚ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 2 ਮਣ ਲੈ ਕੇ 4 ਮਣ? 2 ਮਣ ਤੋਂ 4 ਮਣ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਤਕਰੀਬਨ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? 3-4 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। 3-4 ਮਹੀਨੇ? ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਹੀ ਖੁਰਾਕ ਪਾਈ ਜਾਵੇ 3-4 ਮਹੀਨੇ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇੱਕ ਸਫੈਦ ਪੋਸ਼ ਬੰਦਾ ਜਿਸ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ ਬੰਦਾ ਰੱਖ ਲਿਆ ਤਨਖਾਹ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ? ਸ਼ਾਇਦ 3 ਕਨਾਲੀ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਨਾਲੇ ਚ ਪਾਏ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਵੇਲਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਬਈ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਬੱਚੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ? ਅੱਛਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੁਨਾਫਾ ਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜ਼ਰਾ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੈਲਾਈ ਵਗੈरह ਪਹਿਲੇ ਬਣਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੂੜੀ ਵਗੈरह ਵੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੁੜ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ 50 ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਰਾ ਤਜਰਬਾ ਦੱਸੋ ਬਈ ਉਹ 50 ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸਾਈਲੇਜ ਰੱਖੇ, ਕਿੰਨੀ ਤੂੜੀ ਰੱਖੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਵਖਾਲ ਵੰਡੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਰੱਖੇ? ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਲ ਦਾ ਨਾ 2000 ਮਣ ਸਾਈਲੇਜ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ। 200 ਮਣ ਤੂੜੀ ਹੋਵੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਲ 40 ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਿਕਲ ਪੈਂਦਾ। 40 ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਿਕਲ ਪੈਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਕਮ ਅਰਸੇ ਵਾਸਤੇ? ਕਮ ਅਰਸੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਕਮ ਅਰਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਣੇ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਲ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਫਿਰ ਸਾਲ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਚੋਂ ਮੁਨਾਫਾ ਬੰਦਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ? ਕੁਝ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਮੁਨਾਫਾ ਕਾਫੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਕੁੱਲ ਤਕਰੀਬਨ ਕਿੰਨਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਮੁਨਾਫੇ ਦਾ? ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਖਰੀਦ ਦਾ ਅਖਰਾਜਾਤ ਵਗੈरह ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਬਾਅਦ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਸਾਨੂੰ ਬਚ ਜਾਏਗਾ। 7 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਬਚ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖੋਗੇ? ਰੱਖਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਛਾ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸ਼ੈੱਡ ਬਣਾ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦਿਓਗੇ? ਇਹ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅੱਛਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਸਹੀ ਮੁਨਾਫਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ। ठीक है जी अब्दुल रहमान साहब, ਤੁਹਾਡਾ इंटरव्यू करके बहुत अच्छा लगा तो उम्मीद है ये इंटरव्यू साढ़े नाजरीन वास्ते भी फायदेमंद होएगा। ਤੁਹਾਡਾ बहुत शुक्रिया।
अच्छा दोस्तों, आपने मेरी वीडियो देखी और ये देखा कि जो फार्मर लोग हैं वो कैसे बछड़ों को पालते हैं और इसके अलावा कितनी मेहनत इनके लिए दरकार होती है। तो मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। शुक्रिया।